میں آپ کا میزبان ڈاکٹر زید ملک رمضان المبارک کی خصوصی افطار نشریات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلامی اخوت یعنی اسلامی بھائی چارہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ حجرات میں، انما المؤمنون اخوہ، مومن مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتانے کی شکل میں ایک فرمان دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ اے مومنو اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو ایسے جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس صورت میں کہ تم مسلمان ہو، اطاعت گزاری کی کیفیت ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفریقے میں مت پڑو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو تم پر کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور اس نے محض اپنی رحمت کے ذریعے تم پر یہ نعمت کی کہ تمہارے دلوں کو محبت اور الفت سے جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، اسلام کے رشتے سے ایک دوسرے کا بھائی بن جانا، اسلامی اخوت۔ ہمارے مہمان اسکالر ہیں پروفیسر حبیب الرحمان عاصم صاحب، آپ ہیڈ ہیں ڈپارٹمنٹ آف عربک، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے آغاز کرتے ہوئے میں یہ پوچھوں گا کہ اخوت سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے قرآن حکیم کی جن آیات کا حوالہ دیا ہے اس سے دین اسلام کی ایک بہت بڑی حقانیت اور برکت اور رحمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے اخوت کی بات کی پہلے، تو دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے پوری انسانیت کو ایک ایسے رشتے اور ایک ایسے ناطے سے متعارف کروایا کہ جس کو انسانیت ایک طویل عرصے سے بھول چکی تھی۔ لوگ قبیلوں، برادریوں، مختلف قسم کی قوموں اور گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ امیر اور غریب کا فرق، کالے گورے کا فرق، عربی اور عجمی کا فرق، مختلف طبقات جو بنے ہوئے تھے، اس اعتبار سے کوئی بھی اپنے سے دوسرے کو بہتر نہیں سمجھتا تھا، اور ایک طرح کی نفرت افراد میں پائی جاتی تھی۔ رسول رحمت علیہ السلام نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلی بات پوری انسانیت کے حوالے سے اخوت کی یہ فرمائی کہ کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ لوگوں تم سب کے سب آدم سے ہو، اور آدم جو تھے وہ مٹی سے بنائے گئے تھے۔ تو جب انسان کی تخلیق ایک بنیاد سے ہے، ایک خمیر سے ہے، تو انسانیت کے ناطے سے تمام کے تمام لوگ، چاہے وہ کسی طبقے، گروہ، مذہب، مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، وہ انسانیت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ تو اخوت ایک بڑے دائرے میں اسلام نے اس کی طرف سب سے پہلے تعلیم دی، اور پھر اس کو ایک چھوٹے دائرے میں لے کے آئے، اور جس کے بارے میں آج کے موضوع کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جب ایک پوری انسانیت انسان ہونے کے ناطے سے ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہے، تو پھر اس میں جو چھوٹے گروہ ہیں وہ مزید ایک دوسرے کے قریب آنے کی انہیں کوشش کرنی چاہیے، اور ان گروہوں میں سب سے مضبوط ترین جو رشتہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے درمیان میں قائم کیا۔ جیسے ابھی آپ نے آیت پڑھی کہ ایمان والو تم سب کے سب جو ہے وہ مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور نبی رحمت علیہ السلام نے بڑی خوبصورت دو مثالیں دی ہیں، ایسی بہترین مثالیں کہ اس کے بعد مزید وضاحت کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ مسلمان جب بھائی بنتے ہیں اور اخوت ان کے درمیان میں پیدا ہوتی ہے تو انہیں کیسا باہمی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، اے مسلمانوں، تم سب آپس میں اس طرح مل کے رہو جیسے ایک دیوار کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہوتی ہیں، اور پھر آپ نے انگلیاں باقاعدہ ایک دوسرے میں شامل کر کے داخل کر کے بتایا کہ جس طرح ایک انگلی دوسرے کو مضبوطی سے سہارا دیتی ہے، اس لیے اے ایمان والو تمہیں بھی ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے، اور ایک دیوار کی طرح آپس میں تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ سہارا بنتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اس سے بھی زیادہ بہتر خوبصورت مثال آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم و تعاطفہم
कमसल الجسد इज़ा इश्तका मिन्हु उद्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा, कि लोगों मुसलमान बाहमी शफ़क़त, महब्बत और मेहरबानी के ऐसे रिश्ते में परोए हुए हैं कि जैसे एक जिस्म हुआ करता है और जिस्म के किसी एक हिस्से में भी ज़रा सी तकलीफ़ हो, ज़रा सा दुख हो तो पूरा जिस्म उस दुख को और उस दर्द को महसूस करता है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे पाँव के नाखून में अगर तकलीफ़ हो जाए तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। कभी सर और बाजू इस बात का वावेला नहीं करते कि जनाब हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची और हम तो उस दर्द को महसूस नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि बाजू में दर्द है और इंसान सो जाए कि चलें बाजू में दर्द है, सर में तो दर्द नहीं है। नींद का ताल्लुक तो इंसान के उस अक्ल और फहम और उसके उस शऊर के साथ है, जो अगर सो गया तो सो गया। ऐसा नहीं है, मामूली से हिस्से में भी तकलीफ़ अगर हो तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन हैं और आप अलैहिस्सलाम ने पहले इंसानियत का एक दायरा मुकर्रर किया कि सब आदम की औलाद हैं, इसलिए एक दूसरे की तहक़ीर और तमस्खर न उड़ाओ, और दूसरे फिर उसके बाद अहले ईमान को एक ऐसी क़ुव्वत अता कर दी रिश्ते की सूरत में कि जिसमें एक जसद वाहिद बन जाता है। अब वो मुसलमान, वो मोमिन दुनिया के किसी गोशे कोने में मौजूद हो, किसी हालत में भी हो, किसी कबीले से ताल्लुक़ हो, किसी नस्ल से, किसी रंग से, किसी ज़बान से, किसी इलाके से हो, वो जो भी मुसलमान है उसकी तकलीफ़ को सारे मुसलमानों को महसूस करना चाहिए। यही सूरत हाल हमें नज़र आती है कि फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, तुर्की हो, मशरिक़ और मग़रिब, जहाँ भी कोई शख्स मुस्लिम है वो हमारा भाई है। उसका दुख हमारा दुख, उसकी राहत हमारी राहत, उसकी तरक्की हमारी तरक्की। और यही सबब है, एक बहुत खूबसूरत मौका हमने अपनी आँखों से देखा कि पाकिस्तान एटमी तवानाई बना और दुनिया के सारे अहले ईमान वो उस खुशी को महसूस करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। किस वजह से? एक मुल्क जो उनका मुल्क नहीं है, एक खित्ता जो उनका खित्ता नहीं है, लेकिन ईमान वालों को एक तरक्की की अलामत मिली और उनके पास एक ऐसी चीज़ आ गई जो दीगर लोगों के पास नहीं थी, तो सब ने उस खुशी को महसूस किया। प्रोफेसर साहब, ये तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला ने इतने मनाक़िब बयान की हैं, उख़ुव्वत इस्लामी के फ़ज़ाइल हैं, उसके दरजात हैं, अजर है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इख्तिलाफ़ात भी हम में बहुत ज़्यादा पाया गया है। इसके जो मुख्तलिफ़ असबाब हैं, क्यों हम इस उख़ुव्वत इस्लामी का जो ट्रैक है, रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है, इससे हट जाते हैं, भटक जाते हैं, एक दूसरे के गले काटना शुरू हो जाते हैं? इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो दर हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान हकीम की कई मकामात पर हमें बताई है। और अल्लाह बताते हैं कि देखो, इस दुनिया में तुम्हारा एक खुला दुश्मन है, उसने ऐलान जंग किया हुआ है और वो तुम्हें हर तरीक़े से बर्बाद करना चाहता है, जिसका नाम इब्लीस और शैतान है। शैतान का बुनियादी हरबा ये होता है कि जहाँ भी दो मिल के आपस में बैठे हैं वो उनके दरमियान में तफरीक पैदा करने की कोशिश करता है, इख्तिलाफ बनाने की कोशिश करता है। अगर तो बात महज इख्तिलाफ की हो, चाहे वो राय का इख्तिलाफ हो, पसंद का इख्तिलाफ हो, चाहत का इख्तिलाफ हो, कामों के मुख्तलिफ अंदाज हों, इसमें तो कोई हरज नहीं है, बल्कि ये तो हुस्न की अलामत है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कायनात में हज़ार तरह के रंग बना रखे हैं, पत्थरों में भी, फूलों में भी, दरख्तों में भी, इंसानों में भी, जानवरों, चौपायों, परिंदों में भी, दीगर मखलूक़ात में भी, तो इन रंगों का इख्तिलाफ, शक्लों का इख्तिलाफ, कामों का इख्तिलाफ, ये उस कायनात के हुस्न में इजाफ़ा करता है। अगर तो इंसान महज ज़बानों का इख्तिलाफ रखता है कि मेरी ज़बान और है, आपकी कुछ और, आपका कबीला कुछ और है, मेरा कुछ और, आप किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं किसी और से, आपका लिबास का अंदाज़ और है, मेरे लिबास का अंदाज़ और है, खाने पीने की पसंद अलग है, आपकी अलग, मेरी अलग, इसमें कोई हरज नहीं है, बल्कि ये हुस्न और ख़ूबी की अलामत है। मसला वहाँ पे आता है कि जब शैतान इस इख्तिलाफ को मुखालिफत में बदल देता है और वो आपस में लड़ाने की कोशिश करता है। जब मैं ये कहूँ कि आपका लिबास अच्छा नहीं है, मेरा लिबास अच्छा है, आपकी ज़बान अच्छी नहीं, मेरी ज़बान अच्छी है, मैं जो काम करता हूँ वो बेहतर है, आप जो काम करते हैं वो गलत है, जब हम इस बात का ऐलान करना शुरू करते हैं, ज़ात अच्छी नहीं है, मेरी ज़ात अच्छी है, मेरा कबीला बड़ा है इसलिए मुझे इज़्ज़त मिलनी चाहिए, आप छोटे कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए उसे इज़्ज़त नहीं मिलनी चाहिए। शैतान बुनियादी तौर पर इस रास्ते को तलाश करता है। इसलिए चाहे दो मर्दों और दो औरतों के दरमियान में इख्तिलाफ हो, यानी दो बंदों के दरमियान में इख्तिलाफ हो, या गिरोहों और कौमों में इख्तिलाफ बना दिया जाए, शैतान का ये बुनियादी काम है कि उसने इंसानों को बाहम लड़ाना है। और अगर आपकी इजाज़त हो तो हम जिसको अक्सर बयान करते रहते हैं, मुल्क में तमाम इन इख्तिलाफात की बिना पर लड़ाइयाँ लड़ी गईं, कबीलों के इख्तिलाफ पर लड़ाइयाँ लड़ी गईं,
زبانوں کے اختلاف پر ایک دوسرے کے گلے کاٹے گئے، اور اسی طرح رنگ و نسل کی بنیاد پر بھی گلے کاٹے گئے ہیں۔ ان کو دیکھنا چاہیے اور اس کا سبب تلاش کر کے اور اس کو اس طریقے سے حل کرنا چاہیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اختلاف کے اسباب کیا ہیں؟ ہم بھائی چارے کے جو رستہ ہے اس سے ہٹ کیوں جاتے ہیں؟ جی، اس کی سب سے بڑی وجہ جس کی طرف میں نے اشارہ بھی کیا کہ اگر ہم شیطان جو دشمن ہے اس کے وار کے بارے میں اچھی طرح آگاہ نہ ہوں گے تو یقیناً اس کا شکار ہو جائیں گے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں پوری اسلامی دنیا میں مسلک اور مذہب کی بنیاد پر اختلافات پائے جاتے ہیں، اور اس کی بنا پر بعض اوقات بڑے بڑے سانحے اور حادثات بھی رونما ہوئے۔ ذرا سا ایک انسان عقل مند علم کی دنیا میں جائے اور ان ابواب کو کھول کے دیکھے کہ جہاں ان ائمہ کا وجود تھا جن سے یہ سارے مسلک اور مذاہب بنے ہیں،